یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں. ارے ذرا تم دام تو بدلو. یہاں لوگوں کے ایمان بکتے ہیں کہ عجب دستور ہے اس شہر کا کہ لگا کے زخم نمک کا مساج کرتے ہیں اور غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو. یہاں امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. کراچی کی جب بھی بات ہوتی ہے تو بزنس مین کی بات نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا. آج ہماری ووٹ کاسٹ سیریز کے جو مہمان ہیں وہ بھی ایک مشہور اپنے بزنس مین ہیں اور ان کا تعارف میں اسی طریقے سے ہی کراتا ہوں کہ کرتے ہیں باتیں بڑی تھیکی میرے دوست جاوید صدیقی. السلام علیکم جاوید بھائی. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر، تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اچھا، جاوید بھائی کے لیے میں دو بات کہنا چاہوں گا. وہ یہ کہ میں نے ان سے بہت ساری سب چیزیں سیکھی ہیں. نہیں سیکھی تو موقع پہ چوکے والے جو شعر ہوتے ہیں نا وہ نہیں سیکھے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ شعر جو ہے وہ اپنے پیش ہو جاتا ہے اور کبھی زبر کبھی زیر ہو جاتا ہے. کیسا؟ بالکل زبردست سر. تو وہ والا شعر آج ماشاءاللہ سے آپ پوری تیاری کر کے ہیں. میں نے کہا بھائی استاد ہے میرے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت اپنے کرنٹ افیئرس کے پروگرام کیے ہیں اور جو ہے آج مجھے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنر فار می کہ میں آپ کی جو ہے وہ میزبانی کر رہا ہوں. بہت شکریہ. جاوید بھائی یہ بتائیں، بزنس مین ہیں ٹھیک ہے اور بہت ساری ایسی چیزوں میں آپ جو ہیں وہ منسلک ہیں ٹھیک ہے. یہ جو آپ کا جو یہ کام ہے سماجی کام بھی پھر آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا دل کا وائی فائی جو کراچی سے کنیکٹ ہوا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم سننا چاہتے ہیں. تھینک یو فیصل بھائی. سب سے پہلے تو آپ نے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھ دی میرے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں اور یہ آپ کا بڑا پن ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور آپ نے کہا کہ موقع پہ چوکا مارنے والی بات، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی کوئی پروگرام جو ہے وہ رٹا رٹایا نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ کہ میں نے عموماً ہمارے کچھ دوست ہیں، نام نہیں لوں گا مناسب نہیں ہے، وہ رٹا رٹایا پروگرام کرتے ہیں. تو میں ان دوستوں کے لیے سب سے پہلے تو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی آپ رٹے رٹائے پہ نہ جائیں. آپ جو ہے الفاظ کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ آپ خیالات ڈھونڈیں. جب آپ کے پاس خیالات کا ذخیرہ ہوگا تو الفاظ خود بخود بن جائیں گے. سر آپ رٹے رٹائے میں نہیں جاتے، آپ فراٹوں میں جاتے ہیں اور جب آپ جا رہے ہوتے ہیں نا پھر آپ کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. تو مجھے بھی کئی لوگ یہ بات چیز کہتے ہیں تو میں نے کہا میں استاد کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نہیں سر، ہر انسان کی ایک اپنی ورتھ اور کیپیسٹی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شخصیت دی ہے وہ دس کوالٹی میکس یو ڈفرنٹ فرام ادرس. اور آپ نے رہا کراچی کے حوالے سے بات کی تو بس میں اسٹارٹ اس سے ہی کروں گا کیونکہ آپ نے شعر و شاعری کے حساب سے تمید باندھ دیا. بالکل بالکل. کہ پوچھا جو حال کسی نے میرے شہر کا، سر جھکا کر بس اتنا کہا لوگ تو زندہ ہیں ضمیروں کا پتہ نہیں. واہ واہ واہ. تو میرے دوست اس شہر کے اندر لوگ زندہ ہیں. لوگ کس طرح زندہ ہیں ان کے ضمیروں کا کوئی پتہ نہیں ہے. کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر، میں ابھی کرنٹ کی جو پوزیشن اس وقت آر جے مال کے حوالے سے اگر بات کروں کیونکہ وہ ہمارے بزنس کمیونٹی کا حصہ ہے، عرشی شاپنگ مال کے حوالے سے بات کروں ٹھیک ہے. اور میں نے ڈفرینٹ چینلز کے بھی اندر اور سوشل میڈیاز کے اندر بھی یہ آواز اٹھائی. میں نے صرف ایک بات کہی ہے، حکام بالا سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی مؤدبانہ انداز میں کہ سر آج تقریباً 16-17 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو آلموسٹ 2 ہفتے سے زیادہ ہو چکے ہیں. تو سر آپ انکوائری کے نام پر کب تک اس کو بند رکھیں گے؟ کیا آپ کی انکوائری اس 2 ہفتے میں بھی مکمل نہیں ہوئی؟ تو کیا ہمارے دوستوں کی انکوائری میں ایسی کون سی چیز کی کمی ہے؟ خدارا آپ ان کی دکانیں کھولیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار منسلک ہے، وہاں پہ ایجوکیشن کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پہ کمپیوٹرز پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ لیپ ٹاپس پڑے ہوئے ہیں. اور اگر یہ زیادہ دن بند رہے تو نمی کی وجہ سے جو نقصان نہیں ہو پایا الحمدللہ وہ بھی ہو جائے گا. تو سر خدا کے واسطے آپ نے یہ مال بند کرنے کا مقصد، تو آپ نے ان
ताजिरों को जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। तो खुदा का वास्ता है सर, आप होश के नाखून लें, आप लोगों के साथ खड़े हों, आप ताजिरों के साथ खड़े हों। आप कहते हैं कि हम हमेशा ताजिरों के साथ हैं, मैं तो कहता हूं ताजिरों ने तो हमेशा हुकूमत वक्त का साथ दिया है। क्या हमें पाकिस्तान से लेकर अगर आप देखी जाए पहली सैलरी से लेकर आज तक किसने साथ दिया? ताजिरों ने साथ दिया ना। तो लिहाजा मैं हुकूमत वक्त से हाथ जोड़कर दरखास्त करूंगा कि ना सिर्फ साथ दें बल्कि उसके अलावा अर्शी मॉल की भी मैं बात करूंगा, जो बेचारे सुबह तक जो है वो बिल्कुल ठीक थे और रात को उनकी दुकानें और उनके घर, उनके फ्लैट जो हैं वो मलबे का ढेर हो गई। तो सर ये बात ये है कि ये कौन जिम्मेदार है? हम इसमें कोई शक नहीं कि कुछ हमारी भी खामी और गलतियां हैं, मगर बात यह है कि इदारे माजरत के साथ अगर सही तौर पे काम करें। तो खुद ही क्वेश्चन मार्क बन गए ना। देखें, क्वेश्चन मार्क बनने के बाद उनको चाहिए ना कि वो अपने इस क्वेश्चन मार्क को जो है वो पॉजिटिव उसमें लेके जाएं। वो और मजीद नेगेटिव में जा रहे हैं, यानी कि पहले भी आप कुछ नहीं कर रहे थे, अब भी आप कुछ नहीं कर रहे। आपने मॉल बंद कर दिया, आपने जगह बंद कर दी, यानी कोई ना पहले भी कोई काम आप करते नहीं सर थे। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये इन ताजिरों को जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। क्या वो अपना रोजगार ना करें? खुदा का वास्ता है, आप इंक्वायरी करें, बिल्कुल सर ये आपका राइट है, मगर सर इंक्वायरी करने के जो अगर जल्द से जल्द इसको मुकम्मल करें ताकि दुकानदार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने रिस्क हलाल की तरफ दोबारा जा सके। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। अरे ज़रा तुम दाम तो बदलो। यहाँ लोगों के ईमान बिकते हैं कि अजब दस्तूर है इस शहर का कि लगा के ज़ख़म नमक का मसाज करते हैं और गरीब शहर तरसता है एक निवाले को। यहाँ अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। यहाँ पे कोई कानून नहीं है, यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इन माज़रत के साथ इस मुल्क में मसला ये है कि जैसा देश और वैसा भेस। अगर यहाँ पे हमारे ये लोग, आप इंटरनेशनली तौर पे भी चले जाएं, आखिरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किसका होता है? फायर ब्रिगेड का। यहाँ पे और दूसरे इदारों का काम होता है, वो बिल्डिंग्स चेक करते हैं। किसकी जिम्मेदारी है? आज तक वो आते ज़रूर हैं मगर माज़रत के साथ उनके नज़दीक ईसा पीर न मूसा पीर सबसे बड़ा है पैसा पीर। तो मेरे भाई खुदा का वास्ता है, उन इदारों से मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ लोगों की ज़िंदगियाँ ना खेलें। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर उसके अंदर कोई करप्ट बिल्डर है, कोई करप्ट ताजिर है जो चंद पैसे बचाने के लिए अपनी आपसे जो है वो रिश्वत के पैसे लेता है रिश्वत के नाम पे, खुदारा उससे इससे ना करें, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों का ख़ानदान है। यहाँ पे लोगों की जानों और मालें ज़ाया हो रही हैं। ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। यकीन करें, मैं हज़रत उमर फ़ारूक की वो बात मुझे याद आ गई कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी भूखा मर जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त हो रही है। यहाँ पे लोग लोग मर रहे हैं, लोग सिसक रहे हैं, लोग रो रहे हैं। वो बस क्या कहूँ, बस जनाब मैं फिर कहूँगा तो फिर हुकूमत वक्त नाराज़ हो जाएगी। इसलिए कराची वालों को जो है ना सर वो मारना है, ठीक है ना। आप अपने बिलों से मारें, आप टैक्सेस से मारें, आप महंगाई से मारें, आप स्ट्रीट क्राइम से मारें, आप जो है अब जला के मार दें। यानी कि आपने जो है इस कराची को आपने मकबूजा कराची बना दी है। आपको पता है, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे पड़ोस मुल्क में एक शहर के स्टेट मिनिस्टर जो थे वो क्या मिसाल दे रहे थे? जी बिल्कुल, कि तुम हमारे शहर को भी कराची बनाना चाह रहे हो क्या? बिल्कुल। और वर्स्ट में चला गया है, वर्स्ट, टॉप वर्स्ट में जो है कराची का जो है वो अपने समझे कि चौथा नंबर आ रहा है। और एवरेज अगर निकालते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी एजेंसीज होती हैं वो जो अपने तज्जिया देती हैं, लेकिन हर एक का जो है वो टॉप 5 के अंदर जो है वो कराची ज़रूर मौजूद है। जावेद भाई मुझे एक चीज़ बताएं, आपने बात करी ताजिर एसोसिएशंस और इन सारी सब चीज़ों की। मुझे एक बात बताएं, एसोसिएशंस होती किस लिए? मतलब मसाइल के हल के लिए। कोई भी ऐसे मसले मसाइल हैं मार्केट के कि जो इन एसोसिएशन ने जो है वो हल कर दिए हों, और जहां वो ये फ़ख्र से ये चीज़ कह सकते हों कि हमने ये मसला हल कर दिया, सिवाय फ़ोटो सेशंस के और सिवाय जान पहचान बनाने के और सिवाय जो है वो अपने कारोबार के लिए अपने आसान रास्ते ढूंढने के। ये एसोसिएशन जितनी भी है मार्केट एसोसिएशन है, आज आप बताएं ना आरजे मॉल के साथ कौन सी एसोसिएशन जो है वो अपने साथ खड़ी हुई है और कौन जो है उनके अपने इस मुकदमे को लड़ रहा है।
آپ عرشی مال کی بات کر لیں، عرشی مال میں بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے لوگ اپنے وہاں پہ الیکٹرانکس کا بھی تھا، اپنے کپڑے کا بھی تھا، وہاں پہ سونار کا بھی تھا، لیکن ان دا اینڈ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ اپنے سیاسی جماعتیں ہیں کہ جو آتے ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں، فلاحی سماجی اپنے جو ہیں وہ ادارے، وہ کام وہ بات وجہ سے کرتے ہیں. یہ تاجر ایک کیوں نہیں ہوتے اور یہ ایک ہو کے جو ہے وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. سر آپ دلوں کے تار کو چھیڑنے کی بار بار بات کر رہے ہیں، اور وہ آپ کہتے ہیں کا نا اصل کہ میں جو کیسے کہوں کہ چھوڑ دیا ہے اس نے ہمیں. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ تاجر اپنا رول ادا کر رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں 5 بھائی بھی ہوتے ہیں تو ان میں بھی تھوڑی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے. لیکن جب گھر پہ آگ لگے گی، مصیبت آئے گی تو 5 بھائی ایک تو ہو جاتے ایک ہیں نا ہو سر. یہ جانا چاہیے، 5 بالکل. انگلیاں برابر ہمارے نہیں یہاں ہیں، لوگوں لیکن کو یہ کبھی نہ کبھی مکہ تو بنتے ہیں نا. کام کرنے سے زیادہ انتہائی معذرت کے ساتھ فوٹو سیشن پر زیادہ اعتماد یہ ہے. میں نے دیکھا ہے. بڑے افسروں کے ساتھ تصویر کھنچانے میں فخر محسوس کرتے اور ہیں. پھر وہ فیس بک پہ لگاتے ہیں، اپنے واٹس ایپ پہ لگاتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ دیکھیں روب جائے آگے. دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، مطلب کہ ساتھ کھڑے ہونے میں اور تصویروں میں کھڑے ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ ایک جیسا ہے، مگر خدا را سب سے پہلے ہمیں اپنے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. اور میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ عرشی مال کے حوالے سے سب سے پہلے شوز، سب سے پہلے میری آواز اور آج تک میں نے اٹھائی ہے. آر جے مال کے آر لیے جے آپ نے مال کے بولا. لیے میں نے اٹھائی ہے، جب جاوید مجھے بلوانی بھائی کے ساتھ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے، اور بلڈرز کے جو عبد الرحمان بھائی تھے، بلال احسن بھائی کے شو میں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ چینلوں میں نے اٹھائی ہے. اور بات یہ کہ اس ببانگ دوہل بولنے کے چکر میں بہت کچھ بھگتنا بھی پڑتا ہے، اور میں بھگت بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے یہاں پہ سچ بولنا بولنے کی سزا آسان نہیں ہے. سچ بولنے کی بہت بڑی سزا ہے کہ تم نے سچ کیوں بولا. بھگتتے ہیں نا، بہت بھگتتے تو بات صرف اتنی ہے کہ جناب بس میں صرف اپنے تمام تاجر برادری کے لیے صرف اتنی درخواست کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ خدا را اس 1.5 انچ کی مسجد کو ختم ہو جانا چاہیے. کوئی 1.5 انچ کی مسجد نہیں ہوتی. ہر انسان اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ ایشین زیادہ کر رہی ہیں، کچھ ایشین کم کر رہی ہیں، مگر بجائے کہ ان سب کیپیسٹی الگ الگ کیپیسٹی میں کام کریں، ایک مٹکے کے مانند ہو جائیں اور پھر دیکھیں کہ اڈبان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یقین کریں کہ کایا نہ پلٹ جائے شہر کراچی کی تو آپ مجھے کہیے گا. آج ہم بڑے بڑے سیاستدانوں کے پاس جا کے جو ہے وہ فوٹو سیشن کروا رہے ہیں، افسروں کے ساتھ کر رہے ہیں. سر کرنا کیا ہے اس فوٹو سیشن کی حد تک؟ کیا ہو گیا مجھے ذرا بتائیں آپ. کچھ بھی کیا رزلٹ مل گیا؟ کچھ بھی نہیں. تو ہم نے کئی کے لیے بات کی، کئی کے لیے میں نے آواز اٹھائی، اور میں نے یہاں تک آج بھی کہتا ہوں کہ یقین کریں اگر اب بھی تم ہوش میں نہ آئے تو خدا کی قسم تمہارے بچوں کے پیمپر اور دودھ کے پیسے بھی جو ہے نا یہ کئی والے کسی نہ کسی ٹیکس کی شکل میں لیں گے. ایسا ہی ہے یار سیلز ٹیکس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ آپ نے ایک چیز بیچ دی، پھر آپ اس کو بنانے کے لیے وی آر دا اور کنزیومر. آپ اس طرح کے نہ جانے کتنے ٹیکسز اس کو انوالو کر رہے ہیں. سر آپ نے 22 ارب روپے کا تانبا بیچ دیا آلموسٹ. بالکل. اگر اس کو بچھاؤں تو شاید کراچی سے جو ہے نا وہ کے پی کے تک چلا جائے گا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سر، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. خدا کی قسم ابھی تو گیس کا رگڑا. آپ صنعتوں کو گیس نہیں دے رہے، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، آپ کے پاس گیس نہیں ہے، پھر بھی تاجر کام کر رہا ہے، پھر بھی بزنس مین کام کر رہا ہے. آپ کیا پتھروں کے دور میں لے کے جا رہے ہو؟ آپ ایٹمک پاور ہو انتہائی معذرت کے ساتھ. کیا پھپھی کی شادی میں چلانے کے لیے رکھا ہے؟ کیوں؟ آج میرا فلسطین لہو لہان ہے. خدا کی قسم دل خون کے آنسو رو رہا ہے. کہتا ہوں نا کہ کچھ دوست کہتے ہیں کہ یار جاوید صدیقی صاحب سارا دن آپ چینلوں میں جا کے جو ہے وہ شور کرتے ہو، شرابہ کرتے ہو، کوئی رزلٹ نکلا؟ کسی نے کوئی بات مانی؟ تو ہم سب کی نظر میں تو تم احمق ہو. تو میں صرف اتنا کہتا ہوں ان کو کہ شاید میرے دوست تم بات صحیح کہہ رہے ہو، مگر کل کو میں اپنے رب کے سامنے جاؤں گا تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے اللہ میں نے اپنے ان لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی. ہونا نہ ہونا میرے رب کی مرضی ہے، مگر میں اپنی جگہ پہ قائم ہوں اور لوگوں کے لیے اسی طرح آواز اٹھاتا جاؤں گا. اور الحمدللہ اسی آواز اٹھانے کی وجہ سے اللہ کا احسان ہے کہ لوگوں نے مجھے وائس آف کراچی کا جو ہے وہ لقب دیا، اور الحمدللہ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں یار؟ امت مسلمہ کو ہم نے چھوڑ دیا. آج 57 ممالک کی افواج کہاں ہیں
याद रखिए, जब आपकी शमशीरों में जंग लग जाए ना तो वो सिर्फ रक्स करने के काम आती है। और आज आप देख लें, मीडिया उठा के देख लें, सारी चीज़ें यही हो रही हैं, सिवाय रक्स करने के अलावा और कोई दूसरा तीसरा काम नहीं हो रहा। और वो भी जो है वो किसी और की अपने जो है वो उंगली पे जो है वो नाचा जा रहा है। क्योंकि मैंने ये बातचीत देखी कि हम जो है ना वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं, तो सारे सब लोग कर रहे हैं बाइकआउट करो, मसनूआत का बाइकआउट करो, ठीक है बाइकआउट करो, लेकिन बात ये अपनी मेड इन पाकिस्तान अपने जो प्रोडक्ट है देखिए उनको बिल्कुल, प्रमोट देखिए कब मैं करेंगे? आपकी बात को आता हूँ। बिल्कुल जी, बात ये बहसियत मुसलमान और एक अच्छा इंसान, हमें उनकी चीज़ों, देखिए हमें हमें आप अब जंगें जो हैं ना वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जंगें इकोनॉमिकली तौर पे लड़ी जाती हैं, माशी तौर पे लड़ी जाती हैं। हम उनकी चीज़ों को अखलाकी तौर पर बाइकआउट करते हैं। ये आज मैं आपको बताऊं कि ये मज़ाना एक, अगर आपका कैमरा सर दिखा पाए तो, ये मतलब माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और मैंने इसको यूज़ किया है। तो आप इसको घर के मशरूबात के लिए भी दे सकते हैं, सारी चीज़ों के लिए दे सकते हैं। तो ये अच्छी प्रोडक्ट है, इसको यूज़ करें, बजाय कि आप कोका कोला पी के कैंसर के मर्ज़ का शिकार हो। इंतहाई माज़रत के साथ, ये मैं नहीं कहता, ये रिपोर्ट्स हैं बड़े इदारों की, ठीक है ना। तो लुबे लुबाब ये है सर कि मैं हमें जो इसी है चीज़ के ऊपर आपको अखलाकी। कंटिन्यू करता हूँ अपने जावेद भाई। जी एच के बिजनेस नेटवर्क जो है जी जी, वो मुख्तलिफ अपने जो पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स है उनके साथ कोलैबोरेशन करता है। दैट्स गुड। और उनका अपने कि आप हमें जो है नोबेल कॉज में हमें सपोर्ट करें, जी जी, हम आपको जो है वो प्रमोट करते हैं। बिल्कुल ठीक हो तो गया। ये है मेड इन पाकिस्तान अपने प्रोडक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। ये माजना जो है वो कराची के एक बिजनेसमैन है जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो है वो अपने ये जूस बना रहे हैं। और ये जो जूस है जी जी, ये किसी भी तरीके से जो हम बड़े बड़े ब्रांड्स जो हम यूज़ करते हैं, बाहर के यूज़ करते हैं, इंपोर्ट क्या करते हैं, स्मगलिंग करके लेकर आते हैं, ये अपना लोकल ब्रांड है। और आपने इसको टेस्ट भी किया है जी नो डाउट, कि माशाल्लाह ये बहुत वाकई अच्छा टेस्ट अपने है, अच्छा टेस्ट है। नाम का अपने इसने नाम की लाज मजाना ही रखी नहीं है है, और मेड इन वाकई पाकिस्तान की लाज रखी है। और नहीं तो एंड क्या, दिस बिल्कुल क्वालिटी मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बिल्कुल और मैं ऐसे मतलब ऐसे इनके ऑनर से मिला तो नहीं हूँ, बल्कि इंशाल्लाह इनको दावत भी दूंगा और मुबारकबाद भी पेश करूंगा। और इसी तरह मैं अपने और मैं तमाम। आपको इनके इनकी इसके ये बताऊं कि जो इलाइट ट्रेडर्स हैं जी जी ये अपनी एक एनजीओ भी चलाते हैं। और इनका भी यही काम, ये बात, यही मकसद है जो हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जी जी, हम कराची मीडिया और एच के बिजनेस नेटवर्क का है कि जो भी अपने क्या नाम है आपको अल्लाह पाक आपको नवाजता है, हलाल जी रोज़ी बिल्कुल देता है, बिल्कुल बिल्कुल उसमें फिर आप कार खैर की तरफ जाते हैं, कार खैर की तरफ लगते हैं। जावेद भाई मैं एक बात और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो है वो अपने कंप्यूटर्स की आपकी अपना खुद का कारोबार है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात हम करते हैं आईटी की, बात हम करते हैं अ, बहुत सारी ऐसी अपने जो हमारी आजकल की टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पता नहीं क्या क्या बातें, सारी सब चीज़ें जी एआई। सही है ना। ये बताएं मुझे कि कंप्यूटर अगर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो ये सारी सब चीज़ें बेकार हैं या नहीं है? आप अपने लैपटॉप पे आपके, आप खुद इंपोर्टर हैं, होलसेलर हैं आप, क्या हाल है? और आप इस हवाले से क्या बात, क्या चीज़ कहना चाहेंगे? और आपको जो दरपेश मसाइल हैं जिस पे आप अक्सर आप अपने आवाज़ उठाते रहते हो, लेकिन बात यही है कि क्योंकि बहुत बड़ी ग्रैंड पॉलिसी चाहिए होती है या गवर्नमेंट को अपना खुद का नहीं पता होता, वो कोई पॉलिसी लेकर आए और फिर पॉलिसी को जो है वो लेके जाए, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए ये एक बहुत लंबा तवील टॉपिक है जो आपने छेड़ दिया है, ठीक है। देखिए किसी कौम को बर्बाद करना हो तो उसको तालीम के जेवर से महरूम कर दें, कौम खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। कोविड के बाद हालात और वाक़यात बिल्कुल तब्दील हो गए। अब सारी चीज़ें लैपटॉप्स और मोबाइल्स के ऊपर आ गई हैं। इवन के एक करीम, उबर या यांगो जो भी नई कंपनी आई है,
وہ بھی موبائل پہ کام یہ ہو کرتی گیا ہے، فوڈ ٹھیک ہے، ایک پانڈا فوڈ ہو پانڈا ہو گیا، گیا، موبائل پہ کام کرتی ہے، آپ کا آن لائن جتنا پورا کامز جو ای ہو رہے ہیں، کامرس پورا کام ہے جتنا تو ہے۔ اس میں سے سر میں حکومت وقت سے بارہا درخواست کر چکا ہوں کہ اس کو جو ہے آپ ٹیکس کو فری کریں۔ اب تک ٹوٹل جو ہے نا وہ ہم 26 سے 27% ٹیکسز اس کے اوپر دے رہے ہیں، سر زیادہ دے رہے ٹھیک ہے، میں یہ تو جنرلی بات کر رہا ہوں، جو یہ انلیگل تو چھوڑ دیں آپ، اس نے آپ نے انڈر دا ٹیبل کیا دینا اور کیا لینا ہے وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا، مگر اس سے بات صرف زیادہ یہ ہے، ٹیکسز ہیں، اور بات صرف ٹیکسز یہ کے ہے اوپر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے وہ اپنے انوائس ویلیو جو ہے اس حساب سے آپ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح دیکھیں بات ہے کہ آپ یوزڈ بات کریں گے آئٹم پہ تو وہ بہت دور آلریڈی تک وہ چلے جائے یوزڈ گی۔ ہو چکا ہے، اور بہت آلریڈی یوزڈ جو ہے وہ یوز ہو چکا ہے، آلریڈی اس کے ٹیکسز نکل چکے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ دیکھیں یوزڈ آئٹم جو بیسکلی طور پہ ہوتا ہے نا، کوئی امیر کا بچہ نہیں لے رہا ہوتا ہے، نارمل اکنامک مطلب ایسے ہی ہے، نارملی جو ہے مڈل کلاس بالکل ایسے ہمارے ہی، اور آپ کے جیسے، بالکل ایسا سمجھ بالکل۔ لیے لے رہا ہوتا ہے۔ اب اس پہ یار آپ اتنے ٹیکسز لگا دو گے، آپ کیا کرو گے؟ ابھی میں نے ایک شو کیا تھا چند دن پہلے، تو کافی دوست ناراض بھی ہو گئے تھے، ہمارے سابق پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، جی جی، وہ انہوں نے اربوں روپے کے لیپ ٹاپ بانٹ دیے، چلیں جی بہت اچھی بات ہے، بانٹ دیے۔ میری ان سے پہلے درخواست یہ بھی تو نہیں ہے، کیا پتہ وہ آ جائیں، وقت کا حالات کا پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، جو بھی آئے ملک کے لیے بہتر ہے، خیر ہم تو غیر سیاسی لوگ ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی ان سے درخواست کی، سر آپ لاکھوں کروڑوں روپے کا لیپ ٹاپ بانٹتے ہیں، آپ فوٹو سیشنز کرواتے ہیں، آپ کروائیں۔ یہ چند یہ نا تقریباً اس وقت 25 کروڑ کی آبادی ہو چکی ہے بے شک، اور کتنے پاکستان کے بانٹے لیے، ہوں گے انہوں ٹھیک نے؟ ہے، زیادہ سے زیادہ آپ نے 5 لاکھ لیپ ٹاپ بانٹ دیے ہوں گے، 7 لاکھ لیپ ٹاپ بہت بانٹ دیے ہوں گے، یہ تو میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں بہت آپ کو، بڑی بات ہے ٹھیک سر۔ ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کی ڈیوٹیاں ختم کر دیں گے نا، تو آپ کو بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو حقدار ہیں آٹومیٹک پہنچ جائیں گے، قیمتیں کم ہو جائیں گی، لوگوں کی اپروچ میں آ جائیں گی۔ مگر جناب اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں فوٹو سیشن کیسے ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو؟ تو سر دو ٹیکسز گورنمنٹ کے دو ڈپارٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کبھی بھی ٹیکس نہیں ہوتا، ایک ایجوکیشن جی اور دوسرا ہیلتھ۔ آج آپ دواؤں کی پوزیشن دیکھ لیں، میں آپ کو پرسوں کی بات بتاؤں، میں اپنی مدر کی دوا لینے گیا تو ایک بزرگ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجھے اس کو کہتے ہیں دکاندار کو، یار ایک عدد بلڈ پریشر کی گولی دے دو جو 15 روپے کی، 15 20 18 روپے کی تھی، ایک عدد گولی۔ تو میں نے اس سے دکاندار کو دیکھا تو وہ بولا یار ایک عدد اچھا میں دیتا ہوں، آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا، میں نے بولا دو اس کو کیوں نہیں دے رہے؟ بولا یار وہ پورا پتا کاٹنا پڑ جاتا ہے، تو 15 یا 18 روپے بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے، یہی بات ہے سر، ایسے تو ہی یہ ہے کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ۔ یہ حکومت کی ناقص پالیسیاں ہیں۔ نہیں یہ صرف و صرف فلاحی اداروں کی ذمہ داری ہے، نہیں، سماجی کام کرنے والوں کی دیکھیں ذمہ داری ہے۔ گورنمنٹ تو سب چیزوں سے جو ہے نا وہ بالکل فارغ ہو گئی ہے جناب سر، وہ تو ستو کا شربت پی ان کے کا سو رہی ہے، ان کا کام ہم ستو کا کر رہے شربت پی کے سو رہی ہیں ہے، اور ہمارا کام وہ کر رہے ہیں، وہ راشن بانٹ رہے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ میری آج اسکیم، ایک پوسٹ چلی ہے، آٹا اسکیم، میری آج شہر روزگار کراچی میں ایک اسکیم۔ کوٹ چلا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے سارا، آپ نے تعلیم کے لیے 35 ارب روپے دیے، کتنے دیے بھائی؟ 35 ارب، اور آپ نے انکم سپورٹ کے نام پہ 450 ارب دیے، تو میرے بھائی یہ قوم کوئی مہذب یا تعلیم یافتہ نہیں بنے گی، بھکاری بلکہ ہے، یہ قوم بھکاری بنے گی۔ بھکاری، آپ بھکاری بنا رہے ہو اس ملک کو۔ بالکل۔ میں کہتا ہوں آپ دو جن کا حق ہے، میں یہ نہیں کہتا ہر 5 انگلیاں بھی برابر نہیں ہیں، دیکھو میں کسی کے لیے کیوں نگیٹو امپیکٹ دوں، مگر خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو مچھلیاں کھلانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان کو پکڑنا سکھائیں، آپ ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرائیں، وہ کبھی بھی نہیں کرانا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اگر ان کو تعلیم یافتہ ہو گئے، وہ پڑھے لکھے ہو گئے، تو وہ کون ان کو صبح شام سلوٹ مارے گا؟ فلاں زمیندار صاحب آ گئے، فلاں وڈیرے صاحب آ گئے، فلاں جی چودھری صاحب آ گئے، کون ان کو سلوٹ کرے گا؟ تو میرے بھائی غلامی میں نہ کام آتی ہیں تقدیر نہ تدبیر، جب ہو ذوق یکی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر۔ تو میرے بھائی توڑ ڈالو اس غلامی کی زنجیروں کو، ٹھیک ہے؟ اور اس سے زیادہ میں بولوں گا تو پھر ایک نیا معاملہ شروع ہو جائے گا، ایک نیا سلسلہ پھر شہر کراچی کے اندر شروع ہو جائے گا، تو میں نہیں چاہتا کوئی ایسی بات کروں، مگر خدا کا واسطہ ہے یار، میں کہتا ہوں یا اللہ تعالیٰ تو ایسے حکمران بھیج جن کے دلوں میں رحم ہو، جو واقعی لوگوں کے لیے سنسیئر ہوں۔ آپ دیکھ لیں یہاں پہ صرف اور صرف آب و اجداد کا سلسلہ چل رہا ہے، میرا بیٹا وزیر اعظم، میں وزیر اعظم بنا تو میرا بیٹا بھی وزیر اعظم آئے گا۔ نیوٹرل آدمی کہاں ہے؟ ایک عام عوام کہاں ہے؟ یہ جاہل قوم، میں اب معذرت کے ساتھ میں اس قوم کو جاہلی کہوں گا اور میں خود بھی اس میں شامل ہوں۔ کسی میٹرک پاس شخص کو آپ ووٹ دیتے ہیں، میٹرک آپ کو لگتا ہے کہ کوئی میٹرک پاس شخص جو ہے آپ کی قسمت کو بدلے گا؟
कैसे बदलेगा मेरे भाई? मैट्रिक शख्स हो पास तो होता है, लेकिन उसके पास डिग्री होती है, और डिग्री होती जी है वो सर। डिग्री ऐसी वो होती है डिग्री जो होती जो है। साईं हाणे गलती जी गुंजाइश को ना, जो वहाँ पे डिग्री होती है चौधरी साहबों की, वहाँ पे डिग्री होती है हुकूमत सिंध की, वहाँ पे डिग्री होती है केपी के दोस्त पश्तूनों की। तो मेरे भाई मैं नहीं कहना चाहता, बस खुदा का वास्ता है इस तर्ज अमल को चेंज करें। देखिए अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलती। बिल्कुल सही खुदारा इलेक्शन का दौरा आ चुका है, सारे सियासी अदाकार जो हैं वो माशाल्लाह से अपने अपने रंगों में आ गए हैं। बिल्कुल। यकीन करें जो पूरे 5 साल नज़र नहीं आए अभी गली के कोने में नज़र आ रहे हैं आपको। हाँ भैया आपको कोई काम हो, कोई भाई तुम किधर थे 5 साल? आप कम से कम पूछें, आप बजाय इसके माजरत के साथ कि किसी एमएनए और एमपीए के साथ खड़े होकर आप तस्वीरें खिंचाएं, आप ये सवाल करें कि तुमने इन 5 सालों में क्या किया। थे कहाँ? तुमने क्या किया? तुम कहाँ थे? क्यों नहीं किया तुमने? तो आप सवाल तो करें, आप सवाल करने वाले तो बने। मगर आपने तो जनाब जी हजूरी करनी है, आपने तो महकूम कौम का बनना है। मेरे भाई तुर्की ऐसे ही आगे नहीं गया, चाइना ऐसे ही आगे नहीं गया, इनसे सबक सीखें खुदा की कसम। वियतनाम आप खत्म हो गया था, उसको भी छोड़ दें। आप अफगानिस्तान की मिसाल देखें, बिल्कुल इंतहाई माजरत के साथ बिल्कुल। वहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट था यार बिल्कुल। ये तो वैशी जंगली हैं। अरे मेरे भाई हमसे ज़्यादा अच्छे ये वैशी और जंगली हैं बिल्कुल। जो कम से कम अपनी मुल्क को तो सुधार रहे हैं। बिल्कुल। आज उनका डॉलर देख लें, आज इनकी इकोनॉमिक देख लें, आप उनका रहन सहन देख लें। आज भी वहाँ का गवर्नर पैदल जाता है लोगों के रात को खबरगिरी करने के लिए। आप देखें माजी को राग झांके देखें और अभी भी देखें। और हमारा गवर्नर एक काम जरूर किया गवर्नर साहब ने, होप बेल लगा तो दी है। अब कितने लोगों की होप पूरी हुई ये तो अल्लाह की अल्लाह ही जानता है। देखें वो बहुत भी अच्छे दोस्त हैं अपनी हमारे, कैपेसिटी बहुत में अच्छे जो भी हमारे है, दोस्त हैं गवर्नर होने के बावजूद भी बहुत सारे काम, कर बहुत सारी कर रहे चीजें कर रहे हैं। आईटी के हवाले से अच्छा काम किया मगर अभी तक कोई फॉर द बेस्ट, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे हो जाए, अच्छे इंसान है गवर्नर साहब, मैं खुद भी इस बात की तारीफ एक करता हूँ। छोटी सी किरण भी जो है इस अंधेरे में जो है वो समझे कि बहुत बड़ी होती है। सर हमारा एक सेगमेंट होता है जी जी, इसका नाम है कराची कराची है। इसमें कुछ अपने कराची के बारे में सवालात होते हैं जी, यानी कि समझे कि 2 ऑप्शन होते हैं, एक चॉइस करना होता है। ठीक है सर। क्योंकि आप कराची की मारूफ शख्सियत हैं, कराची के जो है वो अपने समझें कि मैं नुआ ख्वां है अपने वो नुआ पढ़ने वाले जो होते हैं ना, वो नुआ ख्वां है, वॉइस ऑफ कराची, वो है वॉइस ऑफ कराची है सर। लेकिन वॉइस ऑफ कराची में बात ये है ना कि इसमें की हर दुख दर्द को हम शेयर करेंगे। बस ये हमारा शहर है, ये मेरा नुआ ही पढ़ते हैं ना सर। आप मुझे बताएं कभी आपने कोई भी ऐसी चीज़ आपने जो है अपनी वॉइस ऑफ कराची में ये बात चीज़ बताई हो कि आज कराची में कुछ अच्छा हो गया, आज कराची में कोई अपने जो है वो कोई तब्दीली आ गई है, कोई कराची में जो है कोई अच्छी जो है कोई उम्मीद हो गई है। तो बात यह है कि हम उसको वॉइस ऑफ कराची तो बिल्कुल आप हैं, लेकिन हम उसको नवा कहाँ ही कहेंगे कि गम दर्द यही चीज़ें चली आ रही। देखिए मैं आपकी बात को बड़ी कर देता हूँ कि कहते हैं कि रात जितनी तारीख हो, जितनी अंधेरी हो, जितनी डरावनी हो, सुबह ज़रूर आनी है। 76 साल हो गए बस, ठीक है, 75 साल हो गए, 76 हो गए, ठीक है, और 76 साल हो गए, ठीक है। मगर मैं फिर भी मेरी ज़ात अल्लाह पे नहीं ये तो है सर, ये तो मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े ख़तरे में है, खतरे में, और खुदा ना करे कि ना जाने क्या होने वाला है पाकिस्तान के अंदर। मगर यकीन करें मेरा अपने रब पे ईमान कामिल हो जाता है जब ये मुल्क चल रहा है ना, तो मुझे पता है कि कोई ना कोई ऐसी अजीम हस्ती है जो इस मुल्क को चला रहा है, वरना किसी इंसानों के बस की बात ही नहीं है। और वो हस्ती मेरा रब है कि इतने गुनाहगार, इतने फारग लोग, हुकूमतें जो हैं यहाँ पे आती हैं, मगर उसके बावजूद भी ये मुल्क खड़ा है। उसकी वजह यह है कि ये मुल्क 27 रमज़ानुल मुबारक को मारज़ वजूद में आया, और ये वो मुबारक दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ताहयात जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है हमें, हमारी नस्लों को, ता क़यामत ये मुल्क कायम व दायम रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे ये कायम हुआ। हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सारी अपने जो है वो अपने ज़िंदगी ही रहना है ता क़यामत, और क़यामत के बाद भी वो रहना है। बिल्कुल सर मैं आता हूँ सेगमेंट। जी आप सेगमेंट की तरफ आ जाएं सर। खिचड़ी या पुलाव? खिचड़ी। मुझे वैसे पता था आपको जो है वो देसी खाने ज़्यादा पसंद है। मेरे साथ अक्सर आपका जो है वो डिनर का प्रोग्राम होता रहता है। देसी लवर बिल्कुल, ये सही है। शादमान टाउन, औरंगी टाउन?
औरंगी टाउन। रहाइश आपकी शादमान टाउन में, और शादमान टाउन के लिए भी देखिए, बहुत शादमान अच्छे के काम हवाले किए। से तो जो हम दोस्तों के साथ मिल के कर सकते हैं वो बिहाइंड द सीन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर औरंगी टाउन के हवाले से इसलिए मैंने बात की है कि वो एक एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, ठीक है, और अगर एजुकेशन रेशो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है वहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। अगर आप, मैं नहीं कहता, ये आप बिल्कुल। रिपोर्ट देख लें। दूसरी बात ये, इंटरनेशनल रिपोर्ट देख लें आप। अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि वहाँ की हालात बड़े वर्स्ट हैं। वहाँ खुदा की कसम किसी ने भी काम नहीं किया। मैं जब बचपन में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र के साथ कहता हूँ, प्राउड टू बी औरंगियन, मैं औरंगी टाउन में पैदा हुआ, मैं औरंगी टाउन का बेटा हूँ। बहुत से, मैंने जब डिबेट की थी अभी चंद दिन पहले वहाँ पे जाके, तो वहाँ बड़े लोग बैठे हुए थे, और जब मैंने डिबेट की तो किसी साहब ने कहा कि अरे यार, तुम बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो, तुम्हें क्या पता इन गलियों में, इन घरों में, इन कच्चे मकानातों में क्या दुख और दर्द होते हैं। तो मैंने बोला भाई पहले आप मैं अपनी पैदा बात यही कंप्लीट हुआ हो। हूँ। मैंने बोला जनाब, इस चौथी गली के अंदर मेरा घर है, मैं प्राउड टू बी औरंगियन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मगर दुख इसलिए हो रहा है कि आज जब मैं 16 या 17 साल के बाद जब यहाँ पे आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि यहाँ की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। औरंगी टाउन के अंदर जर्मनी स्कूल है, उस पर कब्ज़े माफिया चल रहे हैं। मतलब रोडों की हालत ऐसी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों के पास महीनों में भी पानी नहीं आता, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह व बर्बाद हो चुका है। लोगों की हालत ज़ार देख के खुदा की कसम दिल खून के आंसू रो रहा है। शादमान पे आ जाएं, शादमान अल्हम्दुलिल्लाह इससे कदरे कहीं बेहतर इलाका है, थोड़ा सा फाइनेंशियली हवाले से भी लोग यहाँ पे कराची को ज़्यादा जिस स्टेबल तरीके हैं। से, जैसे कराची को मिनी पाकिस्तान कहते हैं, जी ऐसे बिल्कुल, औरंगी टाउन को मिनी कराची कहते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे वहाँ पे आपको मैं एक बड़े मज़े की बात बताऊँ वहाँ के कल्चर के हवाले से। आप ज़रई का काम देख, ज़री का काम होता है बिल्कुल ना, हाँ बहुत ठीक है, बेहतरीन है, वहाँ देख लें आप। बहुत आप बेहतरीन। बनारसी काम देख लें, बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो ट्रेड मार्क्स होते हैं जो पूरी दुनिया में जाते हैं, और और पूरी चीप दुनिया में चीप इनकी वर्थ और कैपेसिटी है। अपने जो कहते हैं ना कि जो सस्ता काम जो होता है कि जो आगे जाके आपको बहुत सारे अपने फ़ायदे अपने पहुंचाता है, तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी 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 बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं। सर 7.5 नंबर का एक एरिया है, मैं आपकी बात को बड़ी कर देता हूँ। वहाँ पे अगर मैं अपने तमाम बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को ये मैसेज देता हूँ कि अगर उन्होंने, उनके बच्चों की अगर शादियाँ हो रही हैं तो वहाँ पे 7 नंबर ज़रूर जाएँ। बनारसी मार्केट है पूरी। बिल्कुल बहुत और आप ज़बरदस्त है। यकीन करें, आप डॉलमन चले जाएँ, आप तारिक रोड चले वो जाएँ, या वो दुनिया के सारा किसी काम हिस्से में वो चले जाएँ, यही है जो वहाँ सारा तक काम जा रहा सर होता वहीं से होता हुआ आ रहा है, है, जो ब्रांड्स ब्रांड्स के पास जा जो रहा है। आप ब्रांड्स के पास जा अच्छा रहे हैं। तो सर, ये चीज़ है जनाब। मोटरसाइकिल या रिक्शा? मोटरसाइकिल। रोडों का हाल बहुत बुरा है, यानी आसानी, कि पूरी हड्डियां जो हैं वो हिल जाती हैं। देखें और अभी रिक्शे में भी खैर वो कोई अच्छा तो हाल नहीं होता, एक लेकिन हमारे यहाँ मास ट्रांजिट का कोई अभी तक सिर्फ सिर्फ लॉलीपॉप ही आया। सर इस मुल्क, इस कौम को मिला क्या सिवाय लॉलीपॉप के अलावा? पाकिस्तान में बोल बच्चन, इंडिया में अमिताभ बच्चन, ये तो मैंने पहले भी कहा था। बिजनेस या जॉब? बिजनेस। बिजनेस। देखिए उसकी वजह मैं आपको बताऊं, मैंने स्पेशलाइजेशन की हुई है। एक तो सुन्नत भी है ना, मैं आता हूँ आपकी तरफ। तिजारत। देखें ये नबी की बड़ी सुन्नतों में से एक सुन्नत है, ठीक है। मैंने स्पेशलाइजेशन की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता तो बहुत अच्छी, तकरीबन 3-4 लाख रुपए तो जॉब अगर कहीं मिलता नहीं, तो आप माशाल्लाह इतने बहुत तो, अच्छी जॉब करते इतने थे, और इतने फिर ये आप। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज गेटिंग हैंडसम सैलरी। बट वन थिंग कीप इन माइंड कि अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि और हमने इस ज़मीन पर रिस्क पैदा किया, और हमने, मैं इस ज़मीन पर रिस्क पैदा किया, तुम खूब से खूब तर की तलाश में लगे रहो। खुदा की कसम बिज़नेस की तरफ आएँ, आप यकीन करें आपकी राहें खुल जाएंगी। कारोबार में सिर्फ आप अपने अपने आप को पालते हो, अपना, सॉरी, जॉब के अंदर आप सिर्फ अपने आप को पालते हो, कारोबार में पूरी 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 होल फैमिली को बिल्कुल चलाते हो बिल्कुल आप, ऐसी ठीक है। तो अच्छा। बड़ा फ़र्क है कारोबार में उसमें। माँ या बीवी? एक राइट या हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है। अल्लाह, इतना सोचना पड़ा है जावेद देखें भाई। देखें, माँ से बढ़ के तो कोई कोई नहीं। नहीं है, ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल। अखाम खाई मेरी बेगम ने सुन लिया तो एक और मुसीबत हो जाएगी। मैं कभी कभी मजाकन कहता हूँ कि देखो माँ तो एक ही है, बेचारियाँ 4 हो सकती हैं, आए हाय हाय। ठीक है। ठीक है, इस बात से आपकी जो है ना वो बातें खुल गई लेकिन हैं। लेकिन बात यह है कि हिम्मत चाहिए उसके लिए हिम्मत भी। चाहिए नहीं सर, हमारी हिम्मत बोलने की हद तक तो ये ठीक है। ये हम बाल बड़े से कम बड़े, हो गए हम हैं बड़े से बड़े वजीर से या टकरा सकते हैं, बड़े से बड़े मुशीर से टकरा सकते हैं, मगर होम मिनिस्टर के साथ नहीं टकरा सकते। क्योंकि सर आप यकीन करें, आपको तो मेरी मेरी जो है एक्टिविटी पता है, मतलब सुबह से रात जो है वो काफ़ी लेट नाइट ही घर में घुसता हूँ। मगर मैं सलूट करता हूँ अपनी माँ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और उस औरत के नाम जो कि बीवी हैं हमारी, मिसेज़ हैं, कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें कभी ये नहीं कहा कि यार ये क्यों नहीं कर रहे हो।
اس نے کر کے دکھایا. صحیح تو بات. اسی لیے کہتے ہیں حضرت علی کا فرمان بھی ہے کہ ایک اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو تمہارے جانے کے بعد ایک شیر کی طرح کھڑی رہے تلوار لے کر اور بچوں کو اور اپنی فیملی کو مینیج کرے. تو اس معاملے میں سمجھتا ہوں میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے, میں تو اس قابل نہیں ہوں, اللہ نے یہ کرم کر دیا سر. بھابھی میں نے اپنا کام کر دیا. آپ کی تعریف جو ہے آن لائن جو ہے بالکل لائیو جو ہے وہ آ گئی ہے. تھینک یو سو مچ جاوید سر، بہت بھائی, شکریہ، بہت 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 شکریہ. سر. آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اپنے میری پوڈ کاسٹ کا آپ حصہ بنے. نہیں, اٹس مائی اور پلیجر اینڈ اٹس آنر فار می. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ شہر کراچی کا وہ روشن ستارہ ہیں. کہتے ہیں کہ عشق اور مشق کبھی نہیں چھپتے. تو میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ اس پہ بیٹھا ہوں, الحمدللہ آپ کو پتہ سارے چینلس میں اس معاملات چل رہے ہیں, مگر آپ کی یہ کوالٹی آپ کو دوسروں سے مختلف اور نمایاں بناتی ہے. اور آنے والے وقتوں میں آپ ابھی بھی ستارہ ہیں, مگر اس افق کے اوپر وہ ستارہ ہوں گے جس کی آب و تاب سے آپ کی آنکھیں خیرہ, لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی. سر میرا تو کوشش یہی ہے کہ اللہ پاک نے جس کام کے لیے چنا ہے, آمین. اور میں بڑا اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ. اور واقعی اس میں فیملی کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا سر. اور الحمدللہ میں اس چیز میں بالکل کریڈٹ اپنی بھی بالکل. دیکھیں آپ گھر سے خوش ہیں نا, بالکل. آپ گھر سے خوش ہیں نا, دنیا خدا کی کو بھی قسم خوش آپ دنیا سے لڑ سکتے ہیں. بالکل ایسا. اور آپ گھر سے خوش نہیں ہیں نا تو پھر آپ فارغ ہیں. ہاں, پھر آپ ہماری ایک کمیٹی ہے ویلا کمیٹی, اس کے آپ چیئرمین بن جائیں. تھینک یو سو مچ جاوید بھائی, جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے.